जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, श्री सतगुरे नमः। इस प्रोग्राम राही जिसका नाम श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल है, इस प्रोग्राम राही अज असी शुरुआत करते हैं श्री गुरु रविदास जी के मिशन ते इस दे वास्ते ओपनिंग सैरेमनी दे विच असी साडे इलाके दे राइट ऑनरेबल श्री वीरेंद्र शर्मा जी साडे नाल हन। वो इसकी शुरुआत विच सतगुरु महाराज जी की पोर्ट्रेट नूं हार और फ्लावर्स दे नाल और जो दीपक है या मोमबत्ती है, क्योंकि गुरु महाराज की बाणी विच भी है, नाम तेरे की जोत लगाए भयो ज्यारे पवन सगलारे। इस दे नाल असीं स्टार्ट करते हाँ ते इस तो उपरंत बाद विच जो कुछ गलबात है अज दे प्रोग्राम दे बारे वो आप दे नाल शुरू करांगे ते उस वक्त मैं आप नूं दसांगा कि ये फरदर आने वाले समय दे विच किहड़े-किहड़े विषयां दे उत्ते श्री गुरु रविदास मिशन प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल की विषय कवर करेगा। मेरे नाल मेरे सज्जे पासे बैठे ने रमेश कलेर जी जो कम्यूनिटी के अनथक वर्कर ने, और मेरे लैफ्ट हैंड साइड ते बाएं पासे राइट ऑनरेबल वीरेंद्र शर्मा जी साडे इस देश दे विच ईलिंग साउथ हाल कंस्टिट्यूएंसी दे मैंबर पार्लीमेंट डेमोक्रेटिक चुने गए और डेमोक्रेसी दे कायल और सैकुलरिज्म दे। तो उन्होंने खास तौर पर बेनती की सी कि वो इस मौके नूं साडे इत्थे दर्शन देन और इसकी शुरुआत करन। और उस तो अगे बैठे ने साडे इंडिया तो आए हुए खास मेहमान जो कि इंडिया दे विच श्री गुरु रविदास मिशन बारे अणथक वर्कर ने और काम कर रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर सतीश सुमन, प्रेजिडेंट श्री गुरु रविदास फोर्स पंजाब। सो ये मेहमान साढ़े पास ने। इस तो उपरंत जो होर मेहमान हैं उन्होंने भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो मैं सब तो पहला इस प्रोग्राम में शुरू करने तो पहला मैं बेनती करांगा साडे राइट ऑनरेबल वीरेंद्र शर्मा जी नूं कि वो इस सैरेमनी नूं संपन्न करन। अपने गुरु महाराज की पोर्ट्रेट नूं मैं बेनती करांगा आप सारे खड़े हो जाइए। चलो ठीक है। और इस तो उपरंत जगह चलो इतने जगह पे अपने खाना अपने घर कमला नार। तो इस वक्त मर्यादा अनुसार जो बोले सो निर्भय श्री गुरुदास महाराज की जय। राजिए धन्यवाद इस प्रोग्राम शिरकत करने का। ते हुण असीं इस प्रोग्राम नूं अगे चलाउंदे हां। मैं सब तो पहला क्योंकि साडे वीरेंद्र शर्मा जी तुहानूं पता कि MP होना मतलब हर वक्त पब्लिक के वास्ते उन्हें शामिल रहना काम करना ये जरूरी है। तो क्योंकि इन्होंने पास लिमिटेड टाइम है, प्रोग्राम भी इन्हों तो स्टार्ट करवाया है और इस संबंध विच मैं इन्होंने मुख्य मेहमान के तौर पर समय दिंदा हाँ कि ये उन्होंने दसन की जरूरत नहीं है। वो सब जानते हैं श्री गुरु रविदास जी बारे, श्री गुरु रविदास मिशन बारे और इस वक्-वक् संस्थावां जो देश विदेशों काम कर रही ने उन्होंने पदवंत सज्जनों भी बिल्कुल परसनली भी जानते हैं। सो इस करके साढ़े वास्ते कोई ये जरूरी नहीं कि इन्हों असी ये दसीए कि कर रहे हैं। अलबत्ता साढ़े नालों भी ज़्यादा ये जानते हैं। तो मैं बेनती कराँगा इन्हों पास कि जान तो पहला जितना समा इन्हों के पास है वो साढ़े इस प्रोग्राम के बारे, इसकी शुरुआत बारे और अगे आने वाले समय के वास्ते सानू रहनुमाई भी करन कि किस तरह सक्सैसफुल हो सकता है। तो इन्होंने शब्दों मैं शर्मा जी को बेनती करांगा कि वो इस मौके बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वालों। अज जिहड़ा प्रोग्राम तुसीं वीनस TV ते शुरू करन जा रहे हो उहदे लई बहुत बहुत मुबारकबाद सारी कम्यूनिटी नूं, सारे उन्हां
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੀਸ ਜਾਂ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ MP। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਤੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨ ਬਰੀਫ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਆਲ ਰਿਲੀਜਨਿਸਟ ਯੂਨਾਈਟ ਫॉर ਪੀਸਫੁਲ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਲੈਟ them all religionists unite not to use religious militarism, let them unite to stop all brutality and manslaughter in the name of war, let them unite to give freedom to man to find a religion according to his own conviction, let them unite to give up religious monopoly, let them unite not to use religion in the marketplace to convert others by adopting questionable methods, let them unite to respect other man's religious belief and practice as long as these beliefs and practices are harmless and do not mislead the public. Let them unite to wipe out the challenging attitude of unhealthy religious competition. Let our religionists unite to eliminate various vices and immoral practices that are common in our modern society. Let them also unite to introduce the moderate way of life amongst their followers and advise them not to go to extremes. Let them all unite to be at most eco-friendly in the name of religion, which is equally suitable for all living beings in the world. This is actually our main base of our philosophy, which we derive from Guru Ravidas ji's philosophy, on which Shri Guru Ravidas Mission International
ये प्रोग्राम देवेगा। तो मेरा ख्याल आ ये जो कुछ मैं बोलिया है यंग जनरेशन तक पहुँचा है, तो मैं विच कोशिश करांगा शायद मैं हिंदी भाषा भी यूज़ कर जावां, इंग्लिश तो पंजाबी ये दोनों होणगियां। तो मेरा ख्याल आ शर्मा जी तुसी रिकमेंड करोगे जो कुछ मैं 10 गल्लां कहियां ये अज दी जरूरत आ सारे वर्ल्ड नूं, नॉट ओनली रविदासिया मिशन नूं, तो इत्ते तुसी कमेंट कर जाना। No, I think that you started giving that message to the Yes. youth of the country. Ji. The first generation Indians, I don't think that they need more lecture, but the young generation need more information and knowledge. And I congratulate you that you produced this pamphlet in English, and you will be inviting speakers to come on your program Definitely. to speak in English. We should widely publicize this amongst the youth in the colleges, in the schools, in the families, to say to them that this program is coming. And the more the publicity we give, then better it is. If the people don't understand, if the people don't know it, and I personally feel that the young generation of this country need to understand the message of the Shri Guru Ravidas Ji, that message which we all followed for centuries. Some did not. They will be learning to come over there. And I hope that your message will be conveyed, and that will certainly change the attitude of the society. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, आपने सानू प्रोत्साहन किया और जो कुछ असीं किया ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜੀਓ, ਸਮਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਐਮਪੀ ਉਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਵਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਉਰਫ ਅਲਿਆਸ ਬਾਲੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬੰਗੜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਗਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਹਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬੰਗੜ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੇਮ ਦੋਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼। First Europe, England, Italy, Holland, France, Austria, Germany, Portugal, America, Canada, Dubai, New Zealand, Australia and India। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ 7 ਤੋਂ 8 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਉਹ ਹਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ श्री गुरु रविदास फोर्स पंजाब। तो अभी ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं। जय गुरु। Ask about our free pickup service in India or visit cheapest2.com. cheapest2.com. ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਸ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁੱਖ ਆਂਧੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਗਮ, ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसै रविदास रहे प्रसन्न। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਦੀ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲੀਨ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਨੁਆਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਈਓ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਈਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਤ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਵੀਨਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਭੰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲਫੁਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ। ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਵਜ਼, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਫਰੀडम, ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਐਜੀਟੇਟ,
ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਸਤ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰਸਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸੈਕਟਸ ਜਾਂ ਕਲਟਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ। ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਗਰਸਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਸਪੀਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਆਵਰ ਯੰਗ ਪੀਪਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। I want to congratulate the Ravidasya community for this program. This is something that has been required for a long time for our community. We have not had a voice. We now have a voice. This is an attempt to try and get our people to understand what Guru Ravidas's Bani is all about what it says, about what it means. It's very easy to say we are Ravidasyas, but to understand what the philosophy is behind it, we must, and this is an attempt to do it. This is our first attempt at this. We may not get everything 100% right. We ask for your apologies if we don't, but we will try and bring you the best we can. Jai Gurudev. Thank you very much. You summed up in a very nice way in few words. और ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਅਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਈਆ ਹੋਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰੈਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਨਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਸ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਯੂਨਾਈਟ, ਔਰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है। सब तो पहला मैं सतीश भारती जी ਦਾ, ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ MP ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਹੈਂਟਨ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ 2-4 ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਵੀਨਸ ਟੈਲੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ, ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਦਾ, ਇਟਲੀ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹਾਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਗਰੀਸ, ਦੁਬਈ, ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਿਆਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, तो मैं ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जैसे मैंने बोला था कि मैं हिंदी में भी थोड़ा बोलूँगा, उसकी वजह है कि हमारे जो रविदासिया भाई हैं, वैसे तो जन्म श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का बनारस में जो हिंदुज़म की यूनिवर्सिटी भी है वहाँ बनारस यूनिवर्सिटी, और उनकी रचनाएं जो है हिंदी में शुरू हुई थी। और आजकल रविदासिया जो धर्म ग्रंथ है वो हिंदी भाषा में भी दूसरी स्टेट्स में दिया जा रहा है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बीच में हिंदी में भी बोलना पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, अभी तो इंट्रोडक्शन में जहाँ एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करने में चला गया है, लेकिन जो आगे समय है उसमें हम श्री गुरु रविदास जी का रिलीजन का जो विजन था, वो उनका स्पिरिचुअलिटी के संबंध में, उनका जो जिस समाज में वो पैदा हुए, जिसमें उन्होंने बहुत सा संघर्ष किया और मुश्किलातें, कठिनाइयाँ उनको बहुत आईं, उनको घसीटा गया लोकल रिलीजियस कोर्ट्स में भी। उन दिनों भारत में चाहे दिल्ली में वो सिकंदर लोधी मुस्लिम रूल था, लेकिन बनारस में छोटे छोटे राजे हुआ करते थे टाउन्स में, जहाँ इलाके में, तो वहाँ पर हिंदू राजे थे। तो उसके लिए सोशियो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी, सारी आइडियोलॉजी पे काम होगा। और अब हम इससे पहले जो बातें मैंने कही उसके क्वेश्चन आंसर करूं, मैं आपसे बेनती करता हूं कि अभी हम एक धार्मिक सॉन्ग जो है उस पे जा रहे हैं। तो अभी आप धार्मिक सॉन्ग सुनिए, उसके बाद जो प्रोग्राम बताएंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव वंस अगेन। रविदासिया साध संगत जीओ, अफसोस की गल है कि समा किसी की वेट नहीं करता और उस तरह असी गल्लां बातां तुहाडे नाल करते रहे हैं। तो हुण क्योंकि सानू जिन्ना समा मिलिया सी उहदे विच रहना पैंदा है कि हम जिसे उम्र समझते थे वो तो एक पल निकला।
ਤੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।